complete my other prayer. After that, I brush my teeth and wash my face. After washing my face, I get ready for my coaching. After coming back, I take my breakfast. Then I wear my school uniform and go to school. School, half and past one, I take my lunch. After coming back home, I take some rest and eat some snacks and play something with my younger sister. At night, I finish my lessons. Then I have my dinner and go to bed for sleeping. Thank you. Thank you so much. Excellent. You have given a very marvelous presentation. অন্যরা সবাই শুনতে পাচ্ছেন? যা যে কথাগুলো বলছি, স্পিকিং করছে, কথাগুলো বুঝতে পারছেন? জি স্যার। দেখেন, লিসনিং থেকেও কিন্তু অনেকটা ডেভেলপমেন্ট হয়, বুঝতে পারছেন? সো লিসনিংটা করতে হবে, এটা অনেক দরকার। তাহলে তো নামটা কি জানো? মনির, লাইবা নাকি নাম? Sir, it's my father's name. My name is Laiba. লাইবা, তুমি হচ্ছে ও মুন্সিগঞ্জের, আই মিন ওই যে আমি চার Yes, দিন sir. ট্রেনিং Senior এ teacher here গেছিলাম। in high schooler. আচ্ছা আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমার কোর্সে এসেছো, আমি তো খুবই খুশি। খুবই ভালো, আমি তো জানতাম না তুমি এসেছো। অনেক ভালো লাগলো। ঠিক আছে। আহ এরা আমার অফলাইনে ক্লাস করেছে। অফলাইনে আমি 4 দিন এসে গেছিলাম এখানে, ইংলিশ অলিম্পিয়াডে। আচ্ছা দেখি, শিমুনাথ। Shimona. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার কোনটা নিয়ে বলবো? পাস্ট বলেন, পাস্ট। হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে? Thank you for me, thank you for giving me the to say something about my future, about my past activities. I am Shimunat. I am from Canada. I will try to say something about my activities. About my And yesterday activities or past activities, okay? yeah, about my yesterday activities. Uh, Usually, I got up early in the morning every day. Not every Then day, I yesterday. You have to focus on that verb. I got up early in the morning yesterday. usually I got up early in the morning. Um, and I freshen up and brushed my teeth. After that, I washed my face and do my washing. Then I done some I did some exercise. Then I prepared breakfast and took my breakfast. Then I got ready to go to my work at 9 a.m. After that, I started doing after I started doing work. Then I took my lunch at 2 p.m. After that, uh, I came back from office at 5 p.m. I spend spend it sometimes with my family. Then I learned English for 1 hours. Then I took my dinner at 10 p.m. Then I went to sleep for bed at 11:30 p.m. That's all about my yesterday activities for about. Okay, thank you so much. Thanks for Uh, listening to me. you have done a very wonderful presentation, but you have done some mistake. I do my worship. You have said that. So it will be I did, right? I did. Yeah. You have to focus on the forms of verb perfectly. Why we are not able to speak in English properly? What is our main problem? The problem is we cannot use the correct form of verb according to our actual time. If we can maintain our time and put the actual forms of verb, we will be able to speak in English fluently. I mean, we will be fluent speaker.
So that is the main things that I am teaching you. You should focus on verb when you are giving presentation, when you are speaking on a certain topic. You know that we have to use so many times. We cannot speak English in an unstable position. We have to change our sense. We have to change our thought or time. So when we are changing our time in our mother language, in our mother tongues, we have to convert it in English. So when we are going to convert in English, we cannot use the correct form of verb. That is the main problem that we are facing in the time of speaking. So if you are able to overcome from this problem, you will be a fluent English speaker. For that reason, I have given this task. I mean, I told you to make presentation by using three sense or three time, daily, past, and future. Okay, next one, Bashir Uddin. Unmute your microphone. Assalamualaikum. Where are you from? Sir, I am from at Uttara in Dhaka. Okay. Good evening. This is Kosit in front of you. I would like to say something about activities. I wake up early in the morning. Okay. I brush my teeth. Then I wash my face and take ablution for the prayer. That I do something, some exercise, refresh myself and take my breakfast. Then I get ready to go office at 9. I start my work. Lunch at 1:30 p.m. After that, I come back home at 5 p.m. And actually, I spend some time with my family and my dinner, my dinner at 10:30 p.m. My sleeping at I go to bed sleeping at 11:30 p.m. That's all my daily activities. Thank you for Okay, patience. thank you. Excellent. Then Talha Zaman, talk about the past activities. What did you do yesterday? Assalamualaikum everyone. I think all of you are fine. Now I am telling about my daily activity. So where are you from, Talha? I am from Joshua. Okay, share your thought. I wake up from bed early in the morning. I woke up. Then I Wake up, no? Woke up. W-O-K-E. woke up from bed early in the morning. Then I went to washroom and brush my teeth and clean my face. Then I do yoga, and Do হবে, after past form completing ব্যবহার yoga, করতে হবে না? Then I completed my yoga. Then you can say after completing yoga or I did my yoga, not do. Completed or did. Okay? Focus then on the forms of verb. I keep my yoga. I ready for my coaching. I get ready. After I got ready. Ready uh, শব্দটা কি? রেডি শব্দটা কি আমার কোনো ভার্ব? ভার্ব না। আমার ভার্ব লাগবে। ভার্বটা কি? I got ready. got হুম। ready for my coaching. After coming back from coaching, I took breakfast. My breakfast, I got ready for my college. Back from college, I took my lunch. I took it for a time.
afternoon, I went to play football. To play football. The evening, I took um, in the evening, I took in the evening. In the evening, I started my reading and uh, ওকে, ঠিক আছে, হবে একটু একটু করে হবে, কেবল তো শুরু করছি তো। আমাদের তাহলে মেইন প্রবলেমটা কোথায়? আপনারা যারা অন্যরা আছেন বুঝতে পারছেন, আমরা ভার্বটাকে সঠিকভাবে ইউজ করতে পারি না, ভার্বের ফর্মটাকে ব্যবহার করা শিখতে হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, সাইমা আক্তার আপনি বলেছেন না? সোনিয়া খান, where are you from? Yes, sir. Hello, sir. Where are you from? I'm from Raspberry. Okay, share your thought about past activities. Okay, I'll try. Good evening, everyone. I'm Sonia Khan. I'm from Raspberry. So I going to share I am my going to share. I am yesterday. going to share. Going to share my yesterday activities. First of all, I got up early in the morning every day. Yesterday. Then I will do ablution. And I cleaned myself. Next, I will prepare for the salah. Then I will exercise. After that, I will some rest. Then I will help help the cooking in my mother. That I will eat my breakfast and I will take a shower. After that, I will get to ready, go to office. I will go to office by bus. After reaching the office, I will meet my colleague and my boss. After finishing the office, I will come my house. After that, I will take some rest and I will spend time with my family. Then I will pray Maghrib Salah. I will practice English 1 hour. After that, I will take dinner at 9 a.m. Sorry, 9 p.m. After that, I will go to bed and I will sleep. It হয়েছে কোথাও? স্যার উনি পাস্ট থেকে ফিউচারে চলে গেছে। ভুল কোথায় হয়েছে বুঝতে পারছেন? জি স্যার। জি স্যার উনি ইয়েস্টারডে থেকে ফিউচারে চলে না গেছে। ইয়েস্টারডে বলছেন। আচ্ছা, জি ঠিক স্যার। হয়ে যাবে, সমস্যা নাই। দেখি বিদ্যুৎ চৌধুরী, আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন। sir. Talk about past activities. Okay, sir. No, that's sir. Yes, I can hear you properly. Sir, this is Vidyut speaking. I'm from Mirpur, Dhaka. Speaking, I'm so happy to get a floor here to share something. All are fine, fresh and jolly. Will try to say my
try to say my daily activities. I will get up early in the morning. Past at activities বলতে বলছি, past. What did you do yesterday? Try to say my yesterday activities. I got up early in the morning at 6 a.m. After that, I washed my um, hand, hand and face. Then I did some exercise in my balcony. Took a bath before recited the Holy Gita. Spent 20 minutes pass in my prayer room. After that, I got ready to go to at 9 a.m. Then I started my official work. I took lunch at 2 p.m. Then I came back from office by official bus at 5:30 p.m. After that, I spent sometimes with my family members. Then I learned English or computer practice for 1 hour. Then I took dinner at 10 a.m. After that, I watched TV or news. I went to bed for sleeping at 11:30 p.m. My all about yesterday activities. Thanks for hearing. Thank you. You have given a very good job. Excellent. Uh, Raju Ahmed. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Share your thought, please, about past activities. Walaikum, respected teachers and my colleagues. Assalamu alaikum and good evening. We'll try to say something about my past activities. I got up early in the morning yesterday, brushed my teeth, washed my face, took ablution for Fajr prayer. For that, did some exercise. I refreshed myself and took my breakfast. I got ready to go to office at 10 a.m. I returned. Then I start my work. I took lunch 2 a.m. After that, I come back from office at 5 p.m. I spent some time with my family. I learned English for 1 hour. I had my dinner at 10 p.m. I went to bed for sleeping at 11 p.m. All my yesterday activities. Thanks for patient hearing. Thank you. You have also given a very good presentation. Noor Mohammed. Assalamu alaikum. I'm Nur Mohammed. I am from Netrakuna, Kusumgrapur. What will I do? Yesterday activities or future? Future বলেন। Yeah. Thank you, sir, for giving me chance to practice. Get up early in the morning tomorrow. Brush my teeth, wash my face. I will evolution for Fajr prayer. For Fajr prayer, we'll do some morning exercise. After that, I'll go to office. I will rest for a few minutes and I will take a cup of tea. I will start my working at 9 a.m. After finishing my office work, we'll back home at p.m. After coming home, we'll have my lunch. After taking lunch, I will market. In the evening, I will teach for 2 hours. Then 11 p.m. I will go for sleeping. About my future.
Okay, thank you. You have also given a very good presentation. Mahamud, Hello everyone. talk about past activities. Past activities নিয়ে বলেন। Yesterday, I wake up early in the morning and fresh myself. And I have a important work, so I prepare my prepare my things and sorry. কেন হবে না কেন? Past activities. I had an important work. I prepared my things. After that, I completed my tasks. Then I went there. Just mention the name of a place. Then কি কি করেছিলেন সেটা জাস্ট বলবেন, কঠিন না তো। সুব্রত, আনমিউট your মাইক্রোফোন। তানিশা বৃষ্টি, বৃথি, হুম, Yes, sir. তানিশা। টক অ্যাবাউট পাস্ট অ্যাক্টিভিটিস। একটু দ্রুত বলেন, আমি ক্লাস শুরু করব, ক্লাস নিব তো, আর দু একজনের কাছ থেকে নিয়েই। হ্যাঁ, তানিশা। Yesterday, I woke up early in the morning and freshed up. Then I brushed my teeth and took a shower. After that, I had my breakfast and got ready for the day. During the day, I went to school and completed my tasks. I took short breaks and had lunch in the afternoon. In the evening, I relaxed for a while, watched TV, or spent time with my family. Later, I went for a walk or exercise. At night, I had dinner uh, and and prepared for bed. Finally, I went to sleep, rest for the next day. You like to এইটুকুই। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। দেলোয়ার ইকবল। Assalamu alaikum, sir. হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum, sir. How are you, sir? Yeah, I'm good. Share your thought. What did you do yesterday? Thank you, sir, to give me chance to say something, sir. Actually, yesterday was different day because uh, yesterday was holiday. That's why. But that's why different job I have done. Actually, I did yesterday. Actually, sir, I'm independent person. That's why every day I have to get up early in the morning, 5 o'clock. But also yesterday, I got up early in the morning and 5 a.m. But routine was different because the holiday yesterday, every Friday, I took karate class because I am self-defense instructor. That's why after uh, getting up early in the morning, then I go to a practice place for taking karate class. And after taking my karate class, then I go to another special duty. Actually, sir, actually, what ভার্বের I ফর্ম tell, ঠিক করতে I হবে, don't remember. ভার্বের ফর্ম। হ্যাঁ, আই ওয়েন্ট, আই গো না, আই ওয়েন্ট, আই ডিড, আই ডু না। হ্যাঁ, এগুলো ঠিক করতে হবে। রাজীব, শেয়ার ইউর থট। Sir, Rajiv from Sylhet. হুম, After you, uh, it is last day. Yesterday was International Mother Language Day. This was observed
all over the world. Uh, this I was participant fall to leave my bed at p.m. and I had some my exercise and I dressed uh, myself. I set out to participate in the program. Well, I had to go for Piri bring flowers to the market of our country who dedicated their life for our language. Season we had to speak in our mother tongue. During the program with my office and I left my office and uh, head home to the house. Okay, thank you so much. You have also given a good presentation because you're giving presentation from your own experience by taking subject and verb perfectly. What did you do yesterday that you are sharing from your own way? That is the good things. I mean, you are generating idea from your own brain. If you can be able to do it for giving another presentation, it will be better. And in this way, you can be a fluent English speaker. So now I'm going to talk about continuous and perfect tense. You know that in the previous class I talked about all about of simple tense. It was a past simple, present simple, and future simple. And by using that kinds of a structure, you have given a presentation here today. So in this session, I'm going to talk about continuous, perfect, and perfect continuous, as well as how can we make negative interrogative or negative interrogative sentences, or how can we give another presentation on new topics. So here you can see present continuous. এটা কন্টিনিউয়াস মানে কি? আগে আমাকে এই বিষয়টা ক্লিয়ার করতে হবে, ধারণাটা বুঝতে হবে। কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে আমরা জানি যেটা চলমান, অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস তিন প্রকার: প্রেজেন্ট, পাস্ট এবং ফিউচার। তাহলে তিনটা কন্টিনিউয়াস টেন্স এর ডেফিনেশনটা কেমন? বর্তমানে কোনো কিছু হচ্ছে বা চলছে বোঝালে সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বলছি। অতীতে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল বোঝালে পাস্ট কন্টিনিউয়াস বলছি। ভবিষ্যতে কোনো একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে বোঝালে সেটাকে আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস বলছি। তাহলে এবং এগুলোর স্ট্রাকচারও আমরা জানি। যেটা আমরা জানি সেটা নিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলবো না, যেটা আমাদের অজানা সেটা নিয়েই কিন্তু আমি বেশি কথা বলবো। তো এখানে দেখেন, আমি যদি বলি যে আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি, আই এম টেকিং ইউর ক্লাস, অর্থাৎ রাইট নাও কোনো একটা কাজ করতেছে, আপনারা ক্লাস করছেন, ইউ আর ডুইং মাই ক্লাস, এটাই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, তাই না? কিন্তু এখানে একটা নোট আছে, দেখেন কিছু কিছু ভার্ব কন্টিনিউয়াস টেন্সে লেখা যায় না। বাংলায় কন্টিনিউয়াস টেন্স বোঝালেও ইংলিশে ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হয়। যেমন ফিল, হিয়ার, ফিয়ার, সি, স্মেল, ডিজায়ার, লাভ, লাইক, ওয়ান্ট, উইশ, বিলং, প্রসেস, আন্ডারস্ট্যান্ড, নো, থিঙ্ক, বিলিভ, এক্সপেক্ট, রিমেম্বার, এই ভার্বগুলোর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স না হয়ে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। এই ভার্বগুলো কি বললাম? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স না হয়ে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। অর্থাৎ আমি তোমাকে অনুভব করছি, আই এম ফিলিং ইউ, ইট উইল বি রং, ইউ হ্যাভ টু সে আই ফিল ইউ। আমি অসুস্থ বোধ করছি, আই এম ফিলিং আনওয়েল, নো, আই ফিল আনওয়েল। আমি তোমাকে শুনতেছি, আমি তোমার কথা শুনতেছি, আই এম হিয়ারিং ইউ, নো, আই হিয়ার ইউ। সে ভয় পাচ্ছে, ফেয়ার মানে ভয় পাওয়া, আপনি যদি বলেন হি ইজ ফেয়ারিং, নো, হি ফেয়ার্স। অর্থাৎ এই যে ভার্ব সি, আমি একটি পাখি দেখছি, আই এম সিং এ বার্ড, নো, আই সি আ বার্ড। এই ভার্বগুলো হচ্ছে স্টেটিভ ভার্ব। ইংলিশে দুই ধরনের ভার্ব হয়, একটা হচ্ছে ডাইনামিক, একটা হচ্ছে স্টেটিভ। যে কাজটা অ্যাকশন দেয়, যে ভার্বটা অ্যাকশন দেয়, অর্থাৎ
কাজ করলে দেখা যায় আমি ভাত খাচ্ছি, হাত দিয়ে তুলতেছি, গাল দিয়ে খাচ্ছি, সে বই পড়ছে, অ্যাকশন হচ্ছে, সে চিঠি লিখছে, অর্থাৎ একটা কাজ করাটা দেখা যাচ্ছে, সেখানে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি বসানো যায়। বাট যেখানে কাজটা দেখা যায় না, আমি একটা পাখি দেখতেছি, পাখি গাছের ডালে, আমি আমার জায়গায়, আমার চোখ নিয়ে কিন্তু আমি দৌড়াচ্ছি না, চোখ চোখের জায়গাতেই আছে, কেউ কোনো কাজ করতেছে না এখানে। এই জন্য এটাকে কন্টিনিউয়াস টেন্সে বলা যায় না। আমি তোমাকে ভালোবাসতেছি, আই এম লাভিং ইউ, এটা বলা যায় না, আই লাভ ইউ। অর্থাৎ ভালোবাসাটা মনের একটা ফিলিংস, একটা অনুভূতি, এটা দেখা যায় না, কাজটা যে চলতেছে কন্টিনিউয়াসলি, কিছু হচ্ছে, কোনো অ্যাকশন দিচ্ছে, এরকম দেখা যায় না। সো এই ভার্বগুলোর সঙ্গে আমি বিষয়টা বুঝতেছি, আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট দিস ম্যাটার, নট আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু সে আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি, আই এম বিলিভিং ইউ, নট বিলিভিং, আই বিলিভ ইউ। সো এই ভার্বগুলোর সঙ্গে এটা স্পোকেনে অনেকে আইএনজি ব্যবহার করে, কারণ স্পোকেন হচ্ছে জাস্ট কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, কমিউনিকেশনটাই মেইন। আপনার অপোজিট পার্সনকে আপনার কথাটা বোঝাতে পারলে হলো। বাট ফর্মাল রাইটিং বা গ্রামার মেনটেন করতে হলে এই ভার্বগুলোর সঙ্গে আইএনজি বসানো যায় না। অর্থাৎ এই ভার্বগুলো বাংলায় কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রকাশ পেলেও ইংলিশে যখন এই ভার্বগুলো যে সেন্টেন্স তৈরি করতে হয়, তখন ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হয়। তো যাই হোক, তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কি বললাম? বর্তমানে কোন একটা কাজ হচ্ছে। পাস্ট কন্টিনিউয়াস অতীতে কোন একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল বোঝালে তার সময়কে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। আর ভবিষ্যতে কোন একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে বোঝালে তাকে ফিউচার কন্টিনিউয়াস বলে। মনে করেন আপনার একটা ছেলে বা একটা মেয়ে মাঠে ফুটবল খেলছে, এখন তার খেলা শেষ হয়নি, সে বলছে আমি আরো খেলতে থাকবো। সো আই উইল বি প্লেইং ফুটবল মোর। সো উইল বি প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি। এইখানে দেখেন কন্টিনিউয়াস টেন্সের একটা টেবল বা ছক দেওয়া আছে, যেটা গত ক্লাসে আমি ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলাম। তো প্রথমত সাবজেক্ট, দেন অক্সিলারি ভার্ব। কন্টিনিউয়াস টেন্সগুলোতে আমার এই হেল্পিং ভার্বটা থাকে, এবং এটাও আপনারা চেনেন বা জানেন। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে অ্যাম ইজ আর, পাস্ট কন্টিনিউয়াস ওয়াজ আর, ফিউচার কন্টিনিউয়াসে শ্যাল বি বা উইল বি, এবং মেইন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি থাকবে। রাইটিং, প্লেইং, ড্রাইভিং, এটাকে বলা হয় ভার্বের ভি ফোর বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম। দেন অবজেক্ট, সাবজেক্ট আর ভার্ব বসাতে পারলে অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসে। আর এই এম ইজ আর এগুলো কিন্তু পার্সন ভেদে বসে, অর্থাৎ আই এর সাথে এম, সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, হি, শি, ইট, ইভেন কোনো সিঙ্গেল নামকে মেনশন করা হলে ইজ, দেন প্লুরাল সাবজেক্ট হলে আর, এরকম। সো আই এম রাইটিং আ লেটার, যদি আমরা একটু কম্পেয়ার করি, আমি একটা চিঠি লিখছি মানে লিখিতেছি, লিখতেছি, এখন কাজটা হচ্ছে বা চলছে। আই ওয়াজ রাইটিং এ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখছিলাম মানে লিখিতেছিলাম। আই উইল বি রাইটিং এ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখতে থাকবো, আমি একটা চিঠি লিখতে থাকবো। উই আর প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলছি। উই ওয়ার প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলছিলাম মানে খেলিতেছিলাম। উই উইল বি প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলতে থাকবো। উই উইল বি প্লেইং ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলতে থাকবো। ইউ আর ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাচ্ছ বা চালাইতেছো। ইউ ওয়ার ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাচ্ছিলে। ইউ উইল বি ড্রাইভিং আ কার, তুমি একটা গাড়ি চালাতে থাকবে। হি ইজ সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাইছে বা গাইতেছে। হি ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাইতেছিল। হি উইল বি সিঙ্গিং আ সং, সে একটা গান গাইতে থাকবে। শি ইজ জয়নিং দ্য পার্টি, সে পার্টিতে জয়েন করছে। শি ওয়াজ জয়নিং দ্য পার্টি, শি উইল বি জয়নিং দ্য পার্টি। দে আর ড্রয়িং আ পিকচার, দে ওয়ার ড্রয়িং আ পিকচার, দে উইল বি ড্রয়িং আ পিকচার। অর্থাৎ তারা একটা ছবি আঁকছে, তারা ছবি আঁকিতেছিল মানে আঁকতেছিল। অতীতে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল। দে উইল বি ড্রয়িং আ পিকচার, তারা ছবি আঁকতে থাকবে। অর্থাৎ আমার এই অক্সিলারি ভার্ব এবং মেইন ভার্বের ফর্মের পরিবর্তন হয়ে আমাদের কিন্তু কথার পরিবর্তন হয়, সময়ের পরিবর্তন হয়, কালের পরিবর্তন হয়। তাহলে এগুলো কি আমাদের কন্টিনিউয়াস টেন্স। এরপরে আমি এগুলোকে কিভাবে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ পড়তে হবে সেখানে আসতেছি। বাট তার আগে আমরা যদি একটু পারফেক্ট টেন্সের কাছে আসি, পারফেক্ট টেন্সও আমাদের তিন প্রকার: প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট। দেখেন, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে টোটাল আমাদের টেন্সের স্ট্রাকচার আছে আমরা জানি 12টা, কিন্তু এই 12টা স্ট্রাকচারই কিন্তু অ্যাক্টিভ না। অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল কনভারসেশন বা কমিউনিকেশনের জন্য আমাদের 5 থেকে 6টা টেন্স খুব ভালোভাবে জানলে সব ধরনের কথাবার্তা, কনভারসেশন, কমিউনিকেশন চালিয়ে যাওয়া যায়। যেমন পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যে টেন্স গুলো আছে বা পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট, এগুলোর প্রয়োজনই হয় না। এই পারফেক্ট টেন্সের ভিতর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা বেশি কাজে লাগে।
লাগে। হ্যাঁ, তো এই বিষয়টা যদি আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যখন একজন আরেকজনের সঙ্গে ইংলিশে কমিউনিকেশন করব, কনভারসেশন করব, ঠিক কোন ধরনের স্ট্রাকচারগুলো আমাকে বেশি ইউজ করতে হবে বা করা উচিত, এটা বুঝতে পারলে কি হয়, দ্রুত কথা বলা যায়। তো সবগুলোই আমরা শিখে রাখি, বাট যেগুলো বেশি ইউজ হয় সেগুলোর প্র্যাকটিসটা বেশি করে করতে হবে। তো দেখেন, আর আমি আজকের ক্লাস শেষে আপনাদের একটা পিডিএফ দিব, 500 এক্সাম্পল অফ 10, যেটা আমি গত ক্লাসে বলছিলাম। অর্থাৎ বাংলা এবং ইংলিশ সেন্টেন্স সেখানে দেওয়া আছে প্রচুর উদাহরণের সঙ্গে। কারণ আমরা অনেকেই স্ট্রাকচার জানি, বাট একটা প্র্যাকটিক্যাল বাক্য দেখলে আর আইডেন্টিফাই করতে পারি না যে এটা ঠিক কোন টেন্সের ভিতর যাবে। তো ওই সেন্টেন্সগুলো যদি আপনি একটু প্র্যাকটিস করতে পারেন, এই জায়গাটা থেকে ওভারকাম করতে পারবেন। অর্থাৎ যে কোনো একটা কথা বাংলায় ভাবলে আপনি সেটাকে ইংলিশে কোন টেন্সের ভিতর হবে এটা আপনি বুঝতে পারবেন, এবং এটা বোঝার দরকার ফার্স্টে। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা কি? কোনো কাজ এইমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল বর্তমানে আছে, এরকম বোঝালে তাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলি। বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে আমার কি থাকে, এখানে দেখেন একটা বিষয় বলছে যে ইয়াছি, ইয়াছো, ইয়েছে, এই ধরনের একটা কথা, মানে সেন্সটা কেমন, টাইমিংটা কেমন, আমার এটা বুঝতে হবে। আমার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভি3। হ্যাঁ, এই হ্যাজটা হচ্ছে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকে, অর্থাৎ হি, শি, ইট বা কোনো সিঙ্গেল নাম থাকলে হ্যাজ বসে, আদারওয়াইজ সব জায়গাতে হ্যাভ বসবে। আই, ইউ, উই, এখানে দে, এদের সঙ্গে হ্যাভ বসে। এখন দেখেন একটা বিষয় বলছেন, এই সেন্সটা মানে এই টেন্সের টাইমিংটা মূলত কেমন। এখানে এমন কোনো কাজ যে কাজটা হয়ে গেছে, বাট সে কাজটা খুব বেশিক্ষণ আগে হয়নি, রিসেন্টলি সম্পন্ন হয়েছে, তার একটা ফল বা রিয়েকশন এখনো আছে, তাকেই আমরা মূলত প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলি। এইটার সঙ্গে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটা ক্রাশ বা সংঘর্ষ হয়। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সেটা অতীতের, কিন্তু কাজটা হয়ে গেছে, তার ফল বা রিয়েকশন আর নেই, বাংলা ক্রিয়াপদে ল বা লাম থাকে, তাকে পাস্ট ইনডিফিনিট বলে। আবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সকে যখন নেগেটিভ করা হয়, সেম মিনিং দেয়। বিষয়টা কেমন আমি একটু বুঝিয়ে বলি। মনে করেন সে ভাত খেয়েছিল, হি এট রাইস, ATE, এটা হচ্ছে ইটের পাস্ট ফর্ম এট, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। খেয়েছিল, বাংলা ক্রিয়াপদে ল থাকে, হ্যাঁ, মানে কাজটা শেষ হয়ে গেছে, অনেক আগে করা হয়েছে, তার ফল বা রিয়েকশন আর নেই। এখন আমি যদি বলি যে হি হ্যাজ ইটেন রাইস, এর মানে হচ্ছে সে ভাত খেয়েছে, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট। অর্থাৎ মনে করেন কেউ সন্ধ্যাবেলায় ভাত খেয়েছে, আমি রাতের দিকে বলছি যে তুমি ভাত খেয়েছো, হ্যাঁ আমি ভাত খেয়েছি। অর্থাৎ এমন কোনো কাজ যেটা হয়ে গেছে ঠিকই, বাট খুব বেশিক্ষণ আগে হয়নি, তার একটা ফল বা রিয়েকশন আছে। তাহলে হি এট রাইস, সে ভাত খেয়েছিল, হি হ্যাজ ইটেন রাইস, সে ভাত খেয়েছে। বাট এই দুইটা বাক্যকে আমি যখন নেগেটিভ করতে যাই, দেখেন আমি যদি বলি সে ভাত খায়নি, আমার ইংলিশটা এরকম হয়, হি ডিডেন্ট ইট রাইস, হি ডিডেন্ট ইট রাইস। আবার আমি যদি বলি সে ভাত খায়নি, হি হ্যাজেন্ট, অর্থাৎ হ্যাজ নট ইটেন রাইস। তার মানে কি, হি ডিড নট ইট রাইস মানে সে ভাত খায়নি, আবার হি হ্যাজ নট ইটেন রাইস মানেও সে ভাত খায়নি। মানে পাস্ট ইনডিফিনিট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর যে নেগেটিভ বাক্য, এই নেগেটিভ বাক্যের বাংলা অর্থ দুটোরই সেম দেয়। হ্যাঁ, এটা সিচুয়েশন অনুযায়ী ইউজ করতে হবে। আপনি কখন কোনটা ইউজ করবেন, যখন আপনি কথা বলবেন বা কেউ যখন কথা বলবে, সে ঠিক কোন ধরনের টাইমটা মেনশন করতে চাচ্ছে, অনেক আগের কোনো কথা নাকি রিসেন্টলি হয়েছে তেমন কথা, সেটা বুঝে আপনাকে এই জায়গাটায় মূলত ইউজ করতে হবে যে আপনি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করবেন নাকি এই জায়গাটাতে আপনি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ করবেন। হ্যাঁ, বিষয়টা হচ্ছে এমন। তো এটা আমাদেরকে বোঝা দরকার, আমাদের করা দরকার, আমাদেরকে ভালোভাবে এই জায়গাটাকে ডেভেলপ করতে হবে। তো একটু দেখার চেষ্টা করেন, বিষয়গুলোকে একটু নেওয়ার চেষ্টা করেন, যে কথাগুলো আমি বলছি। এখানে পাস্ট পারফেক্টও আছে, যেমন হ্যাড প্লাস ভি3, প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস ভি3, পাস্ট পারফেক্ট হচ্ছে হ্যাড প্লাস ভি3, আর ফিউচার পারফেক্ট হচ্ছে উইল হ্যাভ প্লাস ভি3। এখানে পার্থক্যটা কি, এই যে পাস্ট পারফেক্ট, এই পাস্ট পারফেক্টের ব্যবহার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তেমন বেশি হয় না। কেন হয় না জানেন? কারণ পাস্ট পারফেক্টের যে কথাগুলো, সেগুলো কিন্তু মূলত পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়েই প্রকাশ করা যায়। হ্যাঁ, যেমন আপনি যদি বলেন যে উই হ্যাড প্লেড ক্রিকেট,
এই বাক্যটার বাংলা অর্থ এরকম যে আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। এখন আপনি এই হ্যাডটা বাদ দেন, বাদ দিয়ে যদি বলেন যে উই প্লেড ক্রিকেট, এর মানেও আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে যে কথাটা বলা যায়, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে যখন আমি একটা বাক্য তৈরি করছি, সেম কথাটাই হচ্ছে। আপনি যদি বলেন উই হ্যাড ওয়াচ টিভি, আমরা টিভি দেখেছিলাম, উই হ্যাড ওয়াচ টিভি, এই হ্যাড বাদ দেন, দিয়ে যদি বলেন জাস্ট উই ওয়াচ টিভি, উই ওয়াচ টিভি, এর মানে হচ্ছে আমরা টিভি দেখেছিলাম। তার মানে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে যে মিনিংটা দেয়, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে সেই অর্থটাই দিচ্ছে। তো এই জন্য পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার তেমন হয় না। হয় কোথায় হয়? যদি এমন কোনো কাজ থাকে যেখানে অতীতের দুইটা কাজ একসাথে ঘটতেছে, দুটো কাজ দুটোই অতীতের, মানে দুটো আলাদা ক্লজ থাকে, দুটো আলাদা সাবজেক্ট এবং ভার্ব, এর ভিতর যেটা বেশি আগে ঘটে সেটাকে পাস্ট ইনডিফিনিট দ্বারা, সরি পাস্ট পারফেক্ট দ্বারা আইডেন্টিফাই করা হয়, যেটা একটু পরে হয় তাকে পাস্ট ইনডিফিনিট দ্বারা আইডেন্টিফাই করা হয়। যেমন ওই যে প্রবাদ বাক্য আছে না, ডাক্তার আসার আগে রোগী মারা গেল, এখানে দুটো কাজ হচ্ছে, একটা ডাক্তার আসলো, একটা রোগী মারা গেল। এখন কোনটা আগে হচ্ছে? আগে যদি রোগী মারা যায় তাহলে দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, অর্থাৎ হ্যাড প্লাস ভি থ্রি, ওইটা পাস্ট পারফেক্ট। বিফোর দ্য ডক্টর কেম, ডক্টর কেম, কামের পাস্ট ফর্ম কেম, ওইটা পাস্ট ইনডিফিনিট। অর্থাৎ এইভাবে ছাড়া পাস্ট পারফেক্টের ব্যবহার হয় না। এছাড়া অনেক অনেক আগে কোন একটা কাজ হয়েছিল, যেমন সে 25 বছর আগে কলকাতা গিয়েছিল, হি হ্যাড গন টু কলকাতা 25 ইয়ার্স এগো। এইভাবে ছাড়া পাস্ট পারফেক্টের ব্যবহার তেমন হয় না, কারণ পাস্ট পারফেক্টের সব কথা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়েই প্রকাশ করা যায়। আর এই ফিউচার পারফেক্ট হচ্ছে ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন একটা কাজ হয়ে থাকবে বোঝায়, অনুমানের উপর নির্ভর করে। হ্যাঁ, হি উইল হ্যাভ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভিটা দেখে থাকবে। হি উইল হ্যাভ ড্রিভেন এ কার, সে গাড়িটা চালিয়ে থাকবে, অর্থাৎ একটা সার্টেন টাইমের মধ্যে এই কাজটা সম্পন্ন হয়ে যাবে, সম্পন্ন হয়ে থাকবে, এরকম বোঝায়। এছাড়া কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের নাম বোঝাতেও ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার হয়। যেমন তোমরা হয়তো হাজী মোহাম্মদ মহসিনের নাম শুনে থাকবে, ইউ উইল হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ হাজী মোহাম্মদ মহসিন, হয়তো তোমরা শুনেছো। হ্যাঁ, সো এই ধরনের একটা মিনিং মূলত দিয়ে থাকে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। এদের ব্যবহার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তেমন হয় না সত্যি কথা বলতে। পারফেক্ট টেন্সের ভিতর মূলত আপনার যেটা আমি বলছি আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে এই যে কোনটার কথা বললাম, পারফেক্ট টেন্সের ভিতর মূলত প্রেজেন্ট পারফেক্টের ব্যবহারটা বেশি হয়। ঠিক আছে, এটা একটু আপনাদের বুঝতে হবে। আচ্ছা, তো একটু বোঝার চেষ্টা করেন। আহ আমি যদি একটু কম্পেয়ার করি, আগে প্রেজেন্ট পারফেক্টের কথাগুলোই আমি যদি বলি, যে আমরা এখানে কি বলতে পারি, আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, এর বাংলা অর্থটা কি? যে আমি কাজটা করেছি। উই হ্যাভ প্লেড ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলেছি। ইউ হ্যাভ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখেছো। হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছে। হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছে। হ্যাঁ, শি হ্যাজ বট আ পেন, সে একটা কলম কিনেছে। শি হ্যাজ বট আ পেন। দে হ্যাভ সোল্ড আ ব্যাগ, তারা একটা ব্যাগ বিক্রি করেছে। অর্থাৎ কোনো একটা কাজ হয়েছে, তার ফলটা এখন আর নেই, তার রিয়েকশনটা, সরি, তার ফলটা এখনো আছে বা রিয়েকশনটা এখনো আছে, কাজটা খুব বেশিক্ষণ আগে ঘটেনি বা হয়নি। এইটাকে আমরা মূলত বলছি কোন টেন্স? এইটাকে আমরা মূলত বলছি, কথাটা মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আর কি বলছি? আমাদের যেটা পাস্ট পারফেক্ট, সেটার কথা পাস্ট ইনডিফিনিট দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যেমন উই হ্যাভ প্লেড ক্রিকেট, উই হ্যাড প্লেড ক্রিকেট, এর মানে আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। এখানে আপনি যদি বলেন জাস্ট উই প্লেড ক্রিকেট, এর মানেও আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম। সেই বিষয়গুলো আপনাদের একটু বুঝতে হবে, নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আচ্ছা, এখন আমি যদি একটু সেন্টেন্স গুলো তৈরি করে দেখাই আলাদা করে, তাহলে বেশি বেটার হয়। একটু এই জায়গাটাতে মনোযোগ দেন। সবগুলো সেন্টেন্স একসঙ্গে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, ফর এক্সাম্পল, হি ড্রাইভস এ কার, সে একটা গাড়ি চালায়। হি ড্রোভ এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল। হি উইল ড্রাইভ আ কার, সে একটা গাড়ি চালাবে।
তাহলে এই হচ্ছে আমার তিনটা ইনডিফিনিট টেন্স। হ্যাঁ, এবার দেখেন, হি ইজ ড্রাইভিং আ কার, সে একটা গাড়ি চালাচ্ছে বা চালাইতেছে। হি ওয়াজ ড্রাইভিং আ কার, সে একটা গাড়ি চালাচ্ছিল। হি উইল বি ড্রাইভিং আ কার, সে একটা গাড়ি চালাতে থাকবে। হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছে। হি হ্যাড ড্রিভেন এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল। হি উইল হ্যাভ ড্রিভেন এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়ে থাকবে। এই হচ্ছে তিনটা ইনডিফিনিট টেন্স। হি হ্যাজ বিন ড্রাইভিং আ কার সিন্স মর্নিং, এর মানে হচ্ছে সে সকাল থেকে একটা গাড়ি চালাচ্ছে। এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে বোঝালে তার সেন্স বা টেন্স হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এই হ্যাজ এর পরিবর্তে হ্যাড দিলে পাস্ট পারফেক্ট হতো, অর্থাৎ অনেক দিন ধরে একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল। আর উইল হ্যাভ বিন দিলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হতো। এতগুলো দরকার হয় না। এখন এই যে বাক্যগুলো লিখলাম, দেখেন আমাদের কিন্তু সেন্টেন্স শুধু এভাবে তৈরি করে রাখলে হবে না। একটা সেন্টেন্স বা বাক্যকে নেগেটিভ করতে হবে, ইন্টারোগেটিভ করতে হবে, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে হবে, ডাবল ইউএইচ ওয়ার্ড অ্যাড করতে হবে। তাহলে অনেকে আবার গুলিয়ে ফেলে, বোঝেন, হি ড্রোভ এ কার, সে গাড়ি চালিয়েছিল। হি ওয়াজ ড্রাইভিং এ কার, সে গাড়ি চালাচ্ছিল মানে চালাইতেছিল, অতীতে কোনো একটা কাজ হচ্ছিল বা চলছিল। হি উইল ড্রাইভ আ কার, সে গাড়ি চালাবে। হি উইল বি ড্রাইভিং আ কার, সে একটা গাড়ি চালাইতে থাকবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাজটা চলতে থাকবে কন্টিনিউয়াসলি। হি ড্রোভ এ কার, সে গাড়ি চালিয়েছিল। হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছে। হি হ্যাড ড্রিভেন এ কার, এর মানে সে গাড়ি চালিয়েছিল। অর্থাৎ হি হ্যাড ড্রিভেন এ কারের যে অর্থ, এই হি ড্রোভ এ কার এটারও সেই অর্থ, একই অর্থ দেয়। এই জন্য বলছি যে পাস্ট পারফেক্টের ব্যবহার তেমন হয় না, তেমন করার প্রয়োজন হয় না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। এটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে বোঝেন, আমার কথাটা একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝেন। যেটা বলছি যে হি ড্রাইভস আ কার, সে একটা গাড়ি চালায়, এটা যখন আমি নেগেটিভ করব, আমার নেগেটিভটা কি হবে? হি ডাজেন্ট ড্রাইভ আ কার, হি ডাজেন্ট ড্রাইভ আ কার। এই ডাজটা আমি কেন বসাই? আবার যখন ইন্টারোগেটিভ করব, ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, ডাজ হি ড্রাইভ আ কার। যখন আমি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করব, ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার। এইভাবে আমার চারটা সেন্টেন্স হয়। কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন, এই ডাজটা কেন বসালাম। বা আমি যদি এইখানে বলি, এই লাস্টে যে দুটো করছেন এটাকে বলা হয়, একটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ, একটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। হ্যাঁ, ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালায়? ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালায় না? এইভাবে আমরা এটা করি। এবার দেখেন, হি ড্রোভ এ কার, এটা যদি আমি নেগেটিভ করি, হি ডিডেন্ট, ডিআইডি এন্ট, হি ডিডেন্ট ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালায়? ডিড হি ড্রাইভ আ কার, ডিড হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালায় না? তখন কি হবে? ডিডেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে সে কেন গাড়ি চালায়? তাহলে এইভাবে আমাদের সেন্টেন্স গুলো তৈরি হয়। এখন এইখানে ডাজ বা ডিড কেন বসালাম জানেন? দেখেন, আমি একটা কথা বারবার বলছিলাম, এর আগেও আমি বলছি, আমরা যখন কোনো সেন্টেন্স বা বাক্যকে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করতে যাই বা করব, সেই বাক্যের ভিতরে, অর্থাৎ মেইন যে সেন্টেন্সটা থাকে, যে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটা থাকে, সেই বাক্যের ভিতরে যে অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্বগুলো থাকে, ওই অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্বগুলোর সঙ্গে নট বসালে একটা সেন্টেন্স বা বাক্য নেগেটিভ হবে। আর অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসলে একটা সেন্টেন্স বা বাক্য ইন্ট্রোগেটিভ হবে। আবারও বোঝেন, অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসালে বাক্য নেগেটিভ হবে। অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্ব সাবজেক্টের আগে আনলে বাক্যটা ইন্ট্রোগেটিভ হবে। ভালোভাবে বুঝবেন। এখন 12টা টেন্সের স্ট্রাকচারের ভিতর 10টাতেই অক্সিলারি ভার্ব থাকে। মেইন সেন্টেন্স বা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে দুইটাই থাকে না, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট। এই দুইটা টেন্স টেন্স এর সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করার জন্য আমার মূলত এই ডু ডাজ ডিড এর ব্যবহার করতে হয়। কারণ আমি তো আর ড্রাইভ নট এ কার বলতে পারবো না, অর্থাৎ মেইন ভার্বের সাথে তো আর নট বসানো যায় না, অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্ব লাগে। সো প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা ডু বা ডাজ এর ব্যবহার করি, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ডাজ, আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ডিড। আর যখনই ডু
ডাজ বা ডিডের ব্যবহার করছি, মেইন ভার্বটা কিন্তু আমার বেস ফর্মে চলে আসে। যেমন ড্রাইভস, এটা ভার্বের একটা থার্ড পারসন ফর্ম, মানে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইএস বসে। আর যখন আমি ডাজ বসাচ্ছি, ডাজ মানে কি ডু ভার্বের সাথে ইএসটা লেগে যাচ্ছে, তখন আমার মেইন ভার্বের সাথে আবার ওই ইএস থাকবে না, এস বা ইএস থাকবে না। সো হি ডাজেন্ট ড্রাইভ। আর যখন আমি পাস্ট টেন্সের সেন্টেন্স করি, সাবজেক্টের পর মেইন ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসাচ্ছি, ড্রাইভের পাস্ট ফর্ম ড্রোভ। বাট যখন নেগেটিভ করছি, আমি ডিড ব্যবহার করছি, ডু এর পাস্ট ফর্ম ডিড, যখন আমি ডিড ব্যবহার করছি মেইন ভার্বটা তখন প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসবে। ঠিক আছে, হি ডিডন্ট ড্রাইভ আ কার। সো বিষয়গুলো হচ্ছে মূলত এরকম। আর অন্য টেন্স গুলোতে দেখেন আমার অক্সিলারি ভার্ব আছে, যেমন হি উইল ড্রাইভ এ কার, আপনি হি উইল নট বা উইল নট কে কন্ট্রাস্টে বা সংক্ষেপে ওন্ট বলতে হয়, হি ওন্ট ড্রাইভ আ কার। সে গাড়ি চালাবে না। সে কি গাড়ি চালাবে? সো উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কি গাড়ি চালাবে না। তখন ওন্ট হি ড্রাইভ আ কার, হ্যাঁ সে কি গাড়ি চালাবে না। এবার হি ইজ ড্রাইভিং আ কার, সে একটা গাড়ি চালাচ্ছে, হি ইজেন্ট অর্থাৎ হি ইজ নট ড্রাইভিং আ কার, সে কি গাড়ি চালাচ্ছে না। সে কি গাড়ি চালাচ্ছে। তখন ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, ইজ হি ড্রাইভিং আ কার, হ্যাঁ। তাহলে এইভাবে হি হ্যাজ সবগুলো সেন্টেন্সেই অক্সিলারি আছে, হি ওয়াজ নট, ওয়াজ হি, এভাবে। হি হ্যাজ বিন, হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, তাহলে হি হ্যাজ নট ড্রিভেন এ কার। তাহলে হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার মানে কি, সে একটা গাড়ি চালিয়েছে। তাহলে হি হ্যাজ নট ড্রিভেন এ কার, সে গাড়ি চালায়নি, সে গাড়ি চালায়নি। তাহলে সে কি গাড়ি চালিয়েছে, হ্যাজ হি ড্রিভেন এ কার, সে কি গাড়ি চালায়নি। তখন আমার কি হবে, হ্যাজেন্ট হি ড্রিভেন, ড্রিভেন ডিআরআইভিএন, ড্রিভেন এ কার, সে কি গাড়ি চালায়নি। সো এইভাবে এটা হয়। এখন এই যে চারটা করে বাক্য আমি লিখলাম, আমার প্রথমটা অ্যাফার্মেটিভ, পরেরটা নেগেটিভ, তারপর ইন্টারোগেটিভ, তারপর নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ, লাস্টের যে দুটো কোশ্চেন অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ এবং নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ, এই কোশ্চেনকে বলা হয় ইয়েস নো কোশ্চেন। অর্থাৎ কোশ্চেন প্রধানত দুই ভাবে তৈরি হয়, একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে, একটা হচ্ছে ডাবল বেস ওয়ার্ড দিয়ে। অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যে কোশ্চেনটা তৈরি হয় তাকে আমরা ইয়েস নো কোশ্চেন বলি, আর ডাবল বেস ওয়ার্ড দিয়ে যে কোশ্চেনটা তৈরি হয় তাকে আমরা ডাবল বেস কোশ্চেন বা ইনফরমেটিভ কোশ্চেন বলি। যেমন সে কি গাড়ি চালায়, ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, এর আগে যদি আমি ডাবল বেস ওয়ার্ড যুক্ত করি, অর্থাৎ ওয়ার ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, সে কোথায় গাড়ি চালায়, এটা আপনার সিচুয়েশন অনুযায়ী লিখতে হবে। ওয়েন ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, সে কখন গাড়ি চালায়। হাউ ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালায়। হোয়াই ডাজ হি ড্রাইভ আ কার, সে কেন গাড়ি চালায়। ইন দ্য সেম ওয়ে আপনি যদি এইখানেও ইউজ করেন, এইভাবে প্র্যাকটিসটা করতে হয়, হ্যাঁ এইভাবে প্র্যাকটিসটা করতে হয়। হোয়ার ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কোথায় গাড়ি চালায় না। ওয়েন ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কখন গাড়ি চালায় না। হাউ ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালায় না। হোয়াই ডাজেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কেন গাড়ি চালায় না। দেন হি ড্রোভ এ কার, হি ডিডেন্ট ড্রাইভ আ কার, ডিড হি ড্রাইভ আ কার, অর্থাৎ সে কি গাড়ি চালিয়েছিল। সো হোয়াই ডিড হি ড্রাইভ আ কার, সে কোথায় গাড়ি চালিয়েছিল। হোয়েন ডিড হি ড্রাইভ আ কার, সে কখন গাড়ি চালিয়েছিল। হাউ ডিড হি ড্রাইভ আ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালিয়েছিল। হোয়াই ডিড হি ড্রাইভ আ কার, সে কেন গাড়ি চালিয়েছিল। হোয়াই ডিডেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কেন গাড়ি চালায়নি। হোয়াই ডিডেন্ট হি ড্রাইভ আ কার, সে কোথায় গাড়ি চালায়নি। সো এইভাবে হি উইল ড্রাইভ আ কার, তাহলে হোয়ার উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কোথায় গাড়ি চালাবে। হোয়েন উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কখন গাড়ি চালাবে। হাউ উইল হি ড্রাইভ আ কার, সে কিভাবে গাড়ি চালাবে। এই ড্রাইভের পরিবর্তে আপনি নতুন একটা ভার্ব নেন, আপনার নতুন অবজেক্ট চলে আসবে। আপনি যদি বলেন হি রাইটস, তাহলে রাইট মানে লেখা, তাহলে কি লেখে, হি রাইটস আ বুক, হি রাইটস আ লেটার, হি ডাজেন্ট রাইট আ লেটার, ডাজ হি রাইট আ লেটার, ডাজেন্ট হি রাইট আ লেটার, where does he write a letter, when does he write a letter, why does he write a letter, when doesn't he write a letter। সো এইভাবে এই সেন্টেন্স গুলো আমাদের তৈরি করতে হবে। আমার কথা কি আপনারা কেউ বুঝতে পেরেছেন আমি কি বললাম? জি হ্যাঁ, স্যার। জি স্যার। আমরা একসঙ্গে খুব বেশি কিছু শিখবো না, আমরা অল্প অল্প করে শিখবো। যতটুকু শিখবো ততটুকু যেন আমরা নিতে পারি, নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারি, ততটুকু যেন আমরা কাভার করতে পারি, অর্থাৎ কমপ্লিট করতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে মেইন Yes, sir. বিষয়। একটা সেন্টেন্সকে কিভাবে আপনি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ বা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করবেন। তাহলে মনে করেন আমি যদি এখন এই বিষয়গুলোকেই একটা প্র্যাকটিক্যাল কনভারসেশনে কনভার্ট করি। ফর এক্সাম্পল এ এবং বি দুইজনের ভিতরে একটা কথোপকথন, একটা কনভারসেশন হচ্ছে। তাহলে এ বলছে যে তুমি গতকাল কোথায় গিয়েছিলে। এটা আমি তাহলে ইংলিশে কিভাবে বলবো দেখেন, আগে ডাব্লিউএক্স ওয়ার্ড হোয়ার, দেন অক্সিলারি ভার্ব ডিড, যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স, গিয়েছিলে হোয়ার ডিড ইউ গো ইয়েস্টারডে, হোয়ার ডিড ইউ গো ইয়েস্টারডে, এর বাংলা কি,
তুমি গতকাল কোথায় গিয়েছিলে, হোয়ার ডিড ইউ গো ইয়েস্টারডে। এখন বি বলছে আমি একটা বই কিনতে গিয়েছিলাম, তাহলে এটার ইংলিশ কি? আই ওয়েন আই ওয়েন টু বাই আ বুক। আমি একটা বই কিনতে গিয়েছিলাম। তাহলে এই যে দুটো সেন্টেন্স আমি লিখলাম, একটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ডাবল ওয়ার্ড যুক্ত ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স, আর একটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ বা মেইন সেন্টেন্সটায় সাবজেক্টের পর মেইন ভার্বের পাস্ট ফর্ম। যখন আপনি কোশ্চেন করবেন, আগে ওয়ার্ড, দেন অক্সিলারি ভার্ব কোনটা? ডিড, দেন সাবজেক্ট, দেন মেইন ভার্ব কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্মে বলবে। টেন্স কিন্তু পাস্ট টেন্সের, বাট মেইন ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্মে বলবে। কেন? এখানে আমি ডিড বসাচ্ছি, অর্থাৎ পাস্ট ফর্মের অক্সিলারি ভার্ব আছে। বাট যখন আমি অ্যাফার্মেটিভ করব, মেইন ভার্বটা, অর্থাৎ ডিড ইউ গো, ইয়েস আই ওয়েন্ট। আপনি যদি বলেন না আমি যাইনি, নো আই ডিডেন্ট গো। ওকে, বিষয়টা হচ্ছে এমন। আই ওয়েন্ট টু বাই আ বুক। এবার আবার যদি এ প্রশ্ন করে যে তুমি কখন গিয়েছিলে, তাহলে কি হবে? হোয়েন ডিড ইউ গো, হোয়েন ডিড ইউ গো। তখন বি আবার উত্তর দিবে যে আমি এই টাইমে গিয়েছিলাম, তাহলে আই ওয়েন্ট দেয়ার, আমি সেখানে গিয়েছিলাম অ্যাট 6 p.m. আমি 6টার দিকে গিয়েছিলাম বা সন্ধ্যা 6টায় গিয়েছিলাম। I went there, I can say that in the evening. So এইভাবে ছোট ছোট কনভারসেশন তৈরি করে ফেলেন। হ্যাঁ, একটা একটা করতে করতে, অর্থাৎ বিভিন্ন টেন্সকে অ্যাপ্লাই করা আমাদের শিখতে হবে। এরপরে এ আবার বলছে যে আহ, তুমি কি আগামীকাল বাজারে যাবে? হ্যাঁ, তুমি কি আগামীকাল বাজারে যাবে। এখন এইভাবে যদি কথাটা বলে যে উইল ইউ গো টু মার্কেট টুমোরো, উইল ইউ গো টু মার্কেট টুমোরো, মনে করেন এটা কে বলছে? এ বলছে আবার বি কে যে উইল ইউ গো টু মার্কেট টুমোরো। এই যে কোশ্চেনটা, এই কোশ্চেনটা কিন্তু ইয়েস নো কোশ্চেন। এর আগে যে দুটো কোশ্চেন করছি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড যুক্ত কোশ্চেন, হ্যাঁ, মানে ইনফরমেটিভ। অর্থাৎ আহ, সেখানে আমার একটা অ্যান্সার দিতে হয়েছে। বাট এখন আমি যদি বলি হ্যাঁ যাবো বা যাবো না, আমি জাস্ট ইয়েস বা নো দিয়ে কিন্তু কথাটা কমপ্লিট করতে পারেন। ইয়েস আই উইল গো, ইয়েস বা নো, যে কোনো একটা। আবার বি এ এ এ আবার জিজ্ঞাসা করছে তুমি আগামীকাল কখন যাবে, তখন আবার আপনাকে কি করতে হবে? ওয়েন উইল, ওয়েন উইল ইউ গো টু মার্কেট টুমোরো, ওয়েন উইল ইউ গো টু মার্কেট টুমোরো, তুমি আগামীকাল কখন বাজারে যাবে। এখন আবার যেহেতু বেস কোশ্চেন চলে আসে, আপনাকে একটা অ্যান্সার দিতে হবে। কি বলতে হবে? যে আই উইল গো। এখন ঠিকটা কি? ওয়েন উইল ইউ গো। সো আই উইল গো টু মার্কেট টুমোরো। এবার একটা টাইমের মেনশন করেন যে অ্যাট 6 p.m, অ্যাট 6 p.m, অ্যাট 6 p.m। এবার এ আবার যদি বলে যে আমার জন্য একটি বই নিয়ে আসবে, please take a book for me, or just you can take a subject also. You will buy a book, তুমি একটা বই কিনবে, for me also, আমার জন্য, হ্যাঁ, from the market, I will pay you, আমি তোমাকে টাকা দিব বা টাকা পরিশোধ করব। সো এই যে কনভারসেশন গুলো, এই যে পাস্ট টেন্সে করলাম, ফিউচার টেন্সে করলাম, হ্যাঁ, এটা আমাদের করা শিখতে হবে। এ যদি আবার বলে যে তুমি এখন কি করছো, দেখেন ইংলিশটা কি? হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও, হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও। তাহলে এটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। অ্যাম ইজ আর প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি। তো আগে ইউএস ওয়ার্ড, দেন অক্সিলারি ভার্ব, দেন সাবজেক্ট, দেন মেইন ভার্ব। বি বলছে যে আমি এখন একটা চিঠি লিখছি, আই অ্যাম রাইটিং আ লেটার নাও, আমি এখন একটা চিঠি লিখছি, আই এম রাইটিং আ লেটার নাও। হ্যাঁ, তুমি এইমাত্র কি করেছো, এ যদি বলে যে তুমি এইমাত্র কি করেছো, তাহলে হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান নাও, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান নাও। তুমি এইমাত্র কি করেছো, কি বললাম বলেন তো? হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান নাও, আমি একটা চিঠি লিখেছি, আই হ্যাভ written a letter now. I have written a letter now. হ্যাঁ, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান নাও, তুমি এখন কি করেছো। So, আমি বলছি আই হ্যাভ রিটেন আ লেটার নাও, আমি এখন একটা চিঠি লিখেছি। সো এইগুলো হচ্ছে আমাকে বুঝতে হবে যে আমি কোশ্চেনটা করতে পারি কিনা। এবার যদি কেউ বলে যে তুমি কখন বা তুমি কেন চিঠিটা লিখেছো, তাহলে ইংলিশটা কি হবে? যে হোয়াই হ্যাভ ইউ, হোয়াই হ্যাভ ইউ রিটেন দিস লেটার, তুমি কেন চিঠিটা লিখেছো, হোয়াই হ্যাভ ইউ রিটেন দিস লেটার। এখন কি উত্তর দিচ্ছে? আমার বন্ধুকে দেওয়ার জন্য, আমার বন্ধুকে আহ আমার জন্মদিনে
নিমন্ত্রণ করার জন্য, আমন্ত্রণ করার জন্য, ইনভাইট করার জন্য আমি চিঠিটা লিখেছি। তাহলে আই হ্যাভ রিটেন, আই হ্যাভ রিটেন আ লেটার ফর ইনভাইটিং মাই ফ্রেন্ড। I have written a letter for inviting my friend. আমার বন্ধুকে ইনভাইট করার জন্য, ফর ইনভাইটিং মাই ফ্রেন্ড। তাহলে যে কোনো একটা সিচুয়েশনের উপর, যে কোনো একটা টপিকের উপর এরকম এ বা বি বা যে কারোর নাম মেনশন করে আমার যে 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার আছে, এর ভিতরে যেগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ বেশি ব্যবহৃত হয় কোন টেন্সগুলো? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, ফিউচার ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, ঠিক আছে, ফিউচার ইনডিফিনিট। আরেকটা কি বলছি? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, আরেকটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, আরেকটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। হ্যাঁ, অর্থাৎ এই এই যে টেন্স গুলো, জাস্ট এই টেন্স গুলোকে ব্যবহার করে যে কোনো একটা টপিকের উপরে স্যাম্পল একটা কনভারসেশন আপনারা তৈরি করবেন, তো একটা কোশ্চেন তৈরি করবেন, সেটা ডাবল ইউএস ওয়ার্ড দিয়ে হতে পারে, সেটা জাস্ট অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে হতে পারে, তারপর একটা অ্যান্সার ক্রিয়েট করবেন। এইভাবে করতে থাকলে এর কোনো শেষ নাই, এটা আপনি আপনার মতো করে করতে পারেন। আপনি যদি বলেন এখানে, মনে করেন এ এ আবার প্রশ্ন করছে যে তুমি গতকাল কি করতেছিলে, তুমি গতকাল এই সময়ে কি করতেছিলে, ইংলিশটা কি হবে বলতে পারেন? আমরা অনেকে একটু ঘুরিয়ে দিলেই বলতে পারি না। তাহলে হোয়াট, হোয়াট আগে ডাবল ইউএস ওয়ার্ড, হোয়াট, ওয়াই আর ইউ ডুইং, হোয়াট ওয়াই আর ইউ ডুইং yesterday in this time, তুমি এই সময় গতকাল কি করতেছিলে, হোয়াট ওয়ার ইউ ডুইং। আমি যদি বলি তুমি কোথায় যাচ্ছিলে, তাহলে ওয়ার ইউ গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে, ওয়ার ইউ, জিও আই এন জি, গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে। এইভাবে আপনি যে ধরনের, তুমি কেন যাচ্ছিলে, হয় ওয়ার ইউ গোয়িং। সো এইভাবে সেন্টেন্স গুলো করা শিখতে হবে। তাহলে তুমি গতকাল এই টাইমে কি করছিলে, এখন আপনি উত্তর দিলেন যে আমি টিভি দেখছিলাম, তাহলে আই ওয়াজ ওয়াচিং টেলিভিশন, আই ওয়াজ ওয়াচিং টেলিভিশন, আমি টিভি দেখছিলাম। অর্থাৎ আমি যেটা পড়বো, যেটা করব, সেগুলোকে প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করা শিখতে হবে। প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে না পারলে শুধু স্ট্রাকচার শিখে বসে রাখলে হবে না। আমি আপনাদের 500 এক্সাম্পল অফ টেন্সের ফাইলটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই, আর এই ক্লাসের রেকর্ড এবং পিডিএফ দিলে আপনারা এই বিষয়গুলো একটু প্র্যাকটিস করে ফেলবেন। আমার কথাগুলো কি বুঝতে পেরেছেন? আমি কি বললাম, যেগুলো দেখালাম একটু করতে হবে।